Hello, good morning. Let us start problem set number 5 from lesson number 5. In this problem set, there is first question. Choose the correct alternative answers for the following questions. Open your book on page number 91. Open your book on page number 91. There is problem set number 5 and the first question is choose correct alternatives. So we discuss about it and you write all these alternatives at home. So the number 1, if 3x plus 5y is equal to 9, 3x plus 5y is equal to 9 and 5x plus 3y is equal to 7. 5x plus 3y is equal to 7. These are two equations given. Then what is the value of x plus y? We have to find value of x plus y. So for this, add both equations, that is 8x, 8y, and it is 16. Adding both equations, we get this type of equation. Simplify this by taking 8 common. X plus y is equal to 16. So x plus y is equal to 16. This 8 goes here and therefore we get x plus y is equal to 2. So the answer is, there are 4 alternatives. So the first, that is A, is the answer. How to write in your answer book? परीक्षेमध्ये असा जर प्रश्न असेल तर ते तुम्ही कसं लिहिलं पाहिजे, लिहिण्याची पद्धत लक्षात घ्या. क्वेश्चन नंबर 1, सपोज ए नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 and write its alternative. A is the answer. Also in bracket write down answer x plus y is equal to 2. जर प्रश्नपत्रिकेत अशा प्रकारचा प्रश्न असेल, असणारच आहे, सहामाही वार्षिक सगळ्या ठिकाणी प्रश्नपत्रिकेत जर पहिला प्रश्न असेल, पहिला आणि त्यातला अ मधील पहिला अंक आणि त्याचं उत्तर, म्हणजे ही बाब महत्वाची आहे, हे लक्षात घ्या. तुम्ही डायरेक्ट 1 आणि ए असं लिहिलं तर ते चूक. अल्टरनेटिव्ह सुद्धा पाहिजे आणि त्याचं उत्तरही पुढे पाहिजे, दोन्हीही पाहिजे. उत्तर लिखाणाची पद्धत लक्षात घ्या, ही नवीन पद्धत आलेली आहे. देन सेकंड, when 5 is subtracted from length and breadth of the rectangle, the perimeter becomes 26. What is the mathematical form of this statement? या वाक्याचं आपण समीकरणात रूपांतर करायचं. 5 is subtracted from length and breadth, लांबी आणि रुंदी यातून 5 वजा केले. रेक्टँगल म्हणजे आयत दिलेला आहे. द पेरिमीटर बिकम 26. मग आता रेक्टँगल सपोज एक्स अँड वाय, लेंथ अँड ब्रेथ, 5 is subtracted from each and then perimeter becomes 26. म्हणजे या सर्वांची बेरीज 26 आहे. x minus 5, x minus 5, x y minus 5 and y minus 5. चारही बाजू आहेत, त्यांची बेरीज त्याने 26 दिलेली आहे. पेरिमीटर बिकम्स 26. आणि मग 2x plus 2y and
5, 10, 15 आणि 20 minus 20. So the equation taking 2x common, 2 common, x plus y. In this 26, this minus becomes plus, and therefore x plus y is equal to this 46, and this 2 gone here, and so we get x plus y is equal to 23. X plus y is equal to 23 is the answer. So for this 2, C is the alternative. C is the alternative, and x plus y is equal to 23 is the answer. या प्रकारे तुम्ही ते लिहायचं आहे. तुम्ही घरी वाक्य विधान पूर्ण लिहा आणि सोडवा. आणि हे तिसरं आहे ते तुमच्यासाठी ठेवतोय, तुम्ही घरी पूर्ण करा. द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. Question number 2. Solve the following simultaneous equation. खालील एक सामायिक समीकरणे सोडवा असा तो प्रश्न आहे. इक्वेशन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1, 2x plus y is equal to 5, and second 3x minus y is equal to 5. Solve these two equations simultaneously and find values of variables x and y. So for this, first write given two equations. This is first and second. These are two equations. Write in proper type. योग्य पद्धतीने लिहा. योग्य पद्धतीने लिहा म्हणजे कसं लिहा, तर x च्या खाली x यायला पाहिजे, y च्या खाली y, आणि या बाजूला स्थिर संख्या यायला पाहिजे. प्रॉपर पद्धतीने ते लिहिलं. आणि आता ऑब्झर्व करा, त्याचं निरीक्षण करा. हे प्लस y मायनस y यांची जर आपण बेरीज केली तर काय होईल, 0 येईल. म्हणजे हा y इलिमिनेट होईल, म्हणजे निघून जाईल, निरसन होईल, आणि मग आपलं काम सोपं होईल. सो टू इलिमिनेट y, add इक्वेशन 1 and 2. जे काय आपण करणार ते शब्दात तिथे लिहायचं आहे. टू इलिमिनेट y, add equation 1 and 2. So addition of both. प्रत्येक वेळी त्या इक्वेशनचा नंबर तुम्ही लिहायचा आहे, लक्षात घ्या. ऍडिशन. सो ऍडिशन ऑफ दिस 5x, addition of these two 0 and 10, and therefore 5 is equal to 10, 5x is equal to, and therefore x is equal to 10 divided by 5, and x is equal to 2. We get first value of variable x. Put this value, put x is equal to 2 in equation 1. कोणत्याही समीकरणात चालेल. इक्वेशन 1 मध्ये x ची किंमत 2 ठेवली. सो द इक्वेशन गिवन x plus 2y is equal to 5. Put value of x 2. So 2 into 2,
या x ची किंमत आपण 2 ठेवली, इथे आलेली किंमत. सो 4 plus y is equal to 5. So y is equal to 5. This 4 goes here and we get -4 and y is equal to 1. So the answer of this question is x is equal to 2 and y is equal to 1. This is the answer of this equation. नवी बघ दे. Then second equation. Another question. X minus 2y is equal to -1 and 2x minus y is equal to 7. So same process for this also. So write given equations in proper type. X minus 2y is equal to -1 and 2x minus y is equal to 7. So this is equation 1 and 2. दिलेलं समीकरण नेहमीच्या पद्धतीने, ही पद्धत आणि ती पद्धत काही बदल नाही आहे. x y आणि कॉन्स्टंट या पद्धतीने. आणि आता ऑब्झर्व करा, कुणाला घालवता येईल, काढता येईल, काय करता येईल. जर आपण याचा विचार केला तर यामध्ये थोडीशी एक पद्धत वेगळी आहे. इथे 1 आहे आणि इथे सुद्धा 1 आहे, ते दिलेले नाही. आणि मग आपण जर याचा विचार केला तर याचा सहगुणक याला दिलाय, याचा सहगुणक याला दिलाय. चेंज ऑफ इट्स कोएफिशियंट, त्याच्या सहगुणकांची अदलाबदल केलेली आहे. अशा प्रकारचं हे उदाहरण आहे. थोडंसं या उदाहरणापेक्षा ते वेगळं आहे. सहगुणकाची अदलाबदल अशा स्वरूपातील एक सामायिक समीकरण हे आहे. निरीक्षण केल्यावर लक्षात येतं की हा 1 इथे घेतलाय आणि हा 2 आहे तो इकडे घेतलाय. याला आपण सहगुणकाची अदलाबदल, चेंज ऑफ इट्स कोएफिशियंट. अशा प्रकारचं उदाहरण सोडवण्यासाठी काही स्टेप आहेत. त्या स्टेप मध्ये पहिली प्रोसेस, add equation 1 and 2. First step, and we get equation number 3. या दोघांची बेरीज करून आपल्याला तिसरं इक्वेशन मिळतं. परत या दोघांची वजाबाकी करा आणि त्यापासून इक्वेशन चौथं मिळतं. आणि परत या तिसऱ्या आणि चौथ्यावरून 1 व्हेरिएबल x और y आणि मग त्यानंतर x किंवा y मिळाल्यानंतर मग शेवटचं उरलेलं x और y. समजा इथे x मिळाला असेल तर इकडे y काढला, अशा पद्धतीने. एकूण याच्या 4 पायऱ्या आहेत. सहगुणकाची अदलाबदल याला आपण म्हणतोय आणि हे उदाहरण बघूया. मग या 4 पायऱ्या आपल्याला इथे करायच्या आहेत. सो ऍड 1 and 2. फर्स्ट स्टेप, पहिलं आणि दुसरं याची बेरीज करा. इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, addition. So addition is 3x minus 3x minus 3y and here is किती असेल ऍडिशन, बेरीज किती, +6.
So we get 3x minus 3y is equal to 6, and simplify this, 3x minus y plus 6. So x minus y is equal to 6 divided by this 3. हे गुणिले 3 आहे ते इकडे भागिले होतील, and therefore we get x minus y is equal to 2, and this is equation number 3. So first step is done. First step, addition of both, and we get third equation. So this is third equation. Then second, subtract equation 1 and 2. So subtract 1 or 2. 1 आणि 2 याची वजाबाकी करा. So 1x minus 2y minus 1, then 2x minus 1y plus 7, सबट्रॅक्ट, वजाबाकी करतानाची प्रोसेस काय आहे, दुसरं जे इक्वेशन असेल त्याची सर्व चिन्ह बदलायची आहे या पद्धतीने. वजाबाकी फार महत्वाची बाब आहे, समजतंय. दुसऱ्या समीकरणातील प्रत्येक पदाचं चिन्ह बदलतोय, आणि ही तुम्ही प्रोसेस करायची आहे प्रत्येक ठिकाणी. गोल करायचा आहे त्याला. या गोलचा अर्थ इलिमिनेट किंवा वगळणे किंवा बदलणे. आणि मग हे +1 आणि -2, सो वी गेट -1x. परत याच्यामध्ये -2 + 1, सो वी गेट -1y, and -1 - 7, so we get -8. So the equation number 4 is -x minus y is equal to -8. This is equation number 4. So this is second step. Subtract second from 1, and we get equation number 4. Then write equation number 3 and 4. X minus y is equal to 2. X minus y is equal to -8. It is equation number 4. Observe these two equations and make a process to eliminate any one variable. तिसरं आणि चौथं समीकरण त्याचं निरीक्षण करा, आणि त्यामधून कोणती क्रिया केली असता एकाचं निरसन होईल हे बघा. काय करावं लागेल, ऍडिशन का सबट्रॅक्शन. एक व्हेरिएबल गेलं पाहिजे, यातलं इलिमिनेट झालं पाहिजे. बघा इथे प्लस आहे आणि हे मायनस आहे. जर आपण याची ऍडिशन केली तर x निघून जाईल की नाही. सो ऍड 3 and 4, equation 3 and 4. So addition of these two, 0 in this -2y, and addition of both this, that is -6. या दोघांची बेरीज -6 असेल, आणि मग y is equal to -6 divided by -2. So y is equal to +3 is the answer. Simplifying this, we get y is equal to +3. Put this value in any equation. There are 4 equations, 4 equation आहेत. 1, 2 given, also 3 and 4.
जे लहानात लहान इक्वेशन असेल त्यात किंमत ठेवूयात. सो पुट y is equal to plus 3 in equation 3. इक्वेशन 3 मध्ये आपण y is equal to 3 किंमत ठेवूयात. सो x minus y is equal to 2 is the equation number 3. Put y is equal to 3. y ची किंमत 3 ठेवली and therefore x is equal to 2. This minus goes here, we add it and therefore x is equal to 5 is the way. In this way we get answer x is equal to 5 and y is equal to 3 is the answer. तर अशा रीतीने ही दोन्ही उदाहरणं दोन वेगवेगळे टाईप आहेत. थोडंसं आता तुम्हाला ते कंजेस्टेड वाटतंय, मात्र मला ते एकत्र फळ्यावर बसवायचं होतं. इथून हे समीकरण सुरू झालंय आणि इथून परत ते इथेपर्यंत संपलंय. एका क्रमाने एका खालोखाल व्यवस्थित ते लिखाण करायचं आहे. आणि परत हे दुसरं एक्झाम्पल इथून सुरू झालंय आणि परत इथून परत शेवटपर्यंत व्यवस्थित लिखाण करा. आणि पुढची गणितं सुद्धा तुम्ही अभ्यासायची आहेत, तुम्ही सोडवायची आहेत सर्व गणितं पुढची. ओके.